Okay, students, good afternoon, all of you. Good afternoon. Good After, afternoon. sir. after a long time, Good afternoon. I'm happy to see you in this platform. Uh, Today onwards, I will take some classes about the paper 5 in the present semester. So, welcome to Sunita. Okay. So already some topics are discussed in our campus in offline classes. A few lessons are remaining in the present situation. There is no offline classes for this season because the pandemic situation increased day by day. That is why our authorities stopped the offline classes in our campuses. So, in this connection, our Honorable Vice Chancellor, Professor Mokka Jagannatha Rao garu, Honorable Registrar, Professor T. Ashok garu, Honorable Special Officer, Professor Kamal Kumari garu, thinking about the welfare of student community, for they losing offline classes. That is why they are in home. They are stayed in home. So please arrange online class for the welfare of students community. That is why we have already started online classes for the final year students. Now today onwards, I will take some classes for the paper 5, Indian National Movement and Constitutional Development. Okay, anyway, few people are attending this class. I'm happy. Okay, today I'm sharing about some topics. That is, I will sharing a Word document. Please listen. Please watch and listen. ఓకేనండి, స్క్రీన్ మీకు కనబడుతుందండి? Yes, sir. Yes, sir. Kanipistundi, sir. Okay. This is the syllabus of paper 5, Indian National Movement. Okay. And constitutional development. Actually, we have already discussed with the detailed explanation about the nature and the aftermath of the upheaval of 1857 revolt. Yes, sir. And second one is beginning of political awakening in modern India. Third topic is Indian Renaissance. And the fourth topic is foundation of Indian National Congress. So already I have detailed explanation about these topics in the previous offline classes. Yes, sir. Okay. Next class onwards, I will explaining about the indigenous character of extremist nationalism, Dadabhai Nauroji's train theory, spiritual foundation of Indian nationalism, Aurobindo, according to Aurobindo's concept. And the fourth topic is Bal Gangadhar Tilak's concepts of Indian nationalism and the 1909 Act. This is under the unit 3, and the third unit is Home Rule Movement and Mrs. Anna Besant and 1919 Act. Actually, the Home Rule Movement and is already discussed in the previous classes. The remaining topic is 1919 Montague-Chelmsford Act. So that is the remaining part. And the second one is Rise of Gandhi, non-cooperation, civil disobedience,
and the salt satyagraha movements. And then third topic is the Indian Government of India Act 1935. Fourth one is Quit India movement and dawn of independence. So ఎలాగా అది సాధ్యమైన ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఫోర్త్ టాపిక్ లో మనం చూస్తాం. అండ్ fourth unit is Satyagraha and non-violence, religious separatism, Congress and the Muslim League. Actually, in this fourth unit, Satyagraha and non-violence, religious separatism, Congress and the Muslim League. ఈ మూడు టాపిక్లు కూడా పైన మీకు ఈ క్విట్ ఇండియా చెప్పినప్పుడు, ఇండిపెండెన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, రెనాయిజెన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు, ఫౌండేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ అవి కవర్ అయిపోతాయి. సో స్పెషల్ గా మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మళ్ళీ మరొకసారి ఉండదు. అయినా అవసరాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, మనకున్న టైం బట్టి వాటిని చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనండి? ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద పేపర్ 5 ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఓకే సార్. లైన్ లో ఉండండి. ఎవరో వచ్చారు, సురేష్ ఎవరండి? పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సురేష్ గారు వెల్కమ్ అండి. సురేష్ పెద్ద ఆయన ఉంటారు, ఆయనేనా? సార్. తర్వాత క్లాస్ అన్నప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇద్దరు ఒకే గ్రూప్ లో ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇందులో వాట్సాప్ గ్రూప్? సార్ మీరు పెట్టిన దాంట్లో ఉన్నారు సార్. ఓకే ఓకే, మొత్తం అందరూ ఉన్నారు. అంటే క్లాస్ చెప్పినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ వినే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనకి ఆఫ్లైన్ లో అన్నప్పుడు ఇద్దరు సెపరేట్ క్లాసెస్ లో కూర్చుంటాం కాబట్టి ఒక క్లాస్ వినడానికి అవకాశం ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ టు హియర్ ద సేమ్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాబట్టి పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లాస్ వినొచ్చు, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు పొలిటికల్ సైన్స్ క్లాస్ కూడా వినొచ్చు. అర్థమవుతుందండి? అందరికీ వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? ఓకే ఓకే. సో పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ యాడ్ వాళ్ళు పొలిటికల్ సైన్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో రెండింటిలోనూ మనకి యూజ్ ఉంటుంది. టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి కలిసే ఉంటాయి. వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎవరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. యాక్చువల్గా ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వినలేని వాళ్ళ కోసం, అటెండ్ అవ్వలేని వాళ్ళ కోసం ఇదే క్లాస్ ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు వాచ్ ద యూట్యూబ్ లింక్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ Monday onwards I will take some classes every week. I think 2 or 3 classes. Maybe the better time is afternoon. ఆఫ్టర్నూన్ అయితే మీకు అందరికి అవైలబిలిటీగా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. ఓకే సార్. సో వేరే క్లాస్ ఏమండి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. అంతే, మార్నింగ్ ఒకవేళ వేరే క్లాస్ ఉన్నా ఈ టైం అయితే ఏ క్లాస్ లేదు సార్. ఈ క్లాస్ లో ఈ టైంలో పెట్టండి. అదే 3 o'clock 3:30 పెట్టుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ సరిపోతుంది. నేను మళ్ళా రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ అనౌన్స్ చేస్తాను మీకు గ్రూప్ లోను. అంటే మండే పెట్టారంటే మళ్ళీ థర్స్డే, ఒకవేళ ట్యూస్డే మీ క్లాస్ వచ్చిందంటే ఫ్రైడే వస్తుంది మళ్ళీ. అట్లాగా అంటే 2 క్లాసులు మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువైతే కనుక చూద్దాం అప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి. ఇంకా అంటే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎనీ టైం మీకు కాల్ చేయండి, మీకు క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మెటీరియల్ సంబంధించి మీరు
దాంతో తొందరపడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమి లేదు, కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పట్లో మనకి ఎగ్జామ్స్ జరగవు. అలాగని లైట్ తీసుకోవద్దు. కాంపిటేటివ్ బుక్స్ ఏదైనా ఉంటే చదువుతూ ఉండండి. ఆన్లైన్ లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, వీడియోస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం వినే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మంచిదని నా ఉద్దేశం. టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. మీ దగ్గర ఏదైనా బుక్స్ ఉంటే కనుక బుక్ రీడింగ్ ని ఒక హ్యాబిట్ గా పెట్టుకుని రోజుకి ఒక 10 pages లేదా ఒక 5 pages చదవాలని పెట్టుకుని ఒక 15 days లో ఈ బుక్ కంప్లీట్ చేయాలి, లేదా ఒక 10 days లో ఒక 20 days లో ఈ బుక్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి పెట్టుకోండి. నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే బుక్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి తెలీదు ఏమనంటే, బుక్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రైమరీ డ్యూటీ ఏంటంటే, మనకి చదివి అర్థమైనా అవ్వకపోయినా, అర్థమవుతుందండి, మనకు అర్థమైనా అవ్వకపోయినా ఒక ఫస్ట్ రీడింగ్ అనేది ఒకటి చేసేయాలండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక బుక్ మీ చేతిలోకి వచ్చింది అని అంటే ఆ బుక్ ని ఒక 10 days లోనో లేదా 15 days లోనో, అంటే ఆ బుక్ యొక్క పేజెస్ ని బట్టి, ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఒక 10 days లోనో 15 days లోనో దాన్ని ఫస్ట్ రీడింగ్ చేసేయాలండి. ఫస్ట్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అర్థమైందా అవ్వలేదా అన్నది మనకి క్వశ్చన్ కాదండి. ఫస్ట్ మనం కూర్చుని చదవగలుగుతున్నామా లేదా, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళా సెకండ్ రీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్, అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మనం రాసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఓకే సార్. సో మనం ఒక బుక్ ని మనం పెట్టుకున్నప్పుడు అందులో ఆ బుక్ లో రైట్ సైడ్ మనం రాస్తా ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈ పక్కన మాత్రం ఖాళీగా ఉంచుకోవాలండి. ఎందుకనంటే ఇది మళ్ళా ఇంకొక థర్డ్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు అనదర్ పాయింట్స్, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదన్నా మనకు దొరుకుతాయి, లేదా వేరే బుక్ ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ బుక్ లో ఉంటే కనుక ఆ యాడింగ్ పాయింట్స్ ని ఇటువైపు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పేజ్ లో మనం రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తా ఉన్నాను. మీకు చాలా మంది బకెట్ ఛాలెంజ్ అట్లాగా వినే ఉంటారు మీరు. సో ఈ రోజు నేను మీకు ఒక టాస్క్, ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక మంచి పుస్తకాన్ని, అంటే నవల్స్ కాకుండా లేకపోతే మరొక పుస్తకాలు కాకుండా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంచి బుక్స్ ఏదన్నా ఉంటే వాటిని ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ రీడింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అలాగా ఒక 10 days పెట్టుకోండి. ఈరోజు 15th, 25th, 25వ తారీఖు కల్లా ఆ బుక్ ని కంప్లీట్ చేయాలి. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, సో 25th కల్లా దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి పెట్టుకోండి. అట్లాగా ఒక 10 days లోనో 15 days లోనో ఆ బుక్ ని కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్ రీడింగ్ లో. సో ఆ తర్వాత ఇంకొక బుక్ చదవండి. అలాగా ఒకేసారి ఒకే బుక్ ని 2-3 సార్లు చదవడం కూడా మంచిదే. సో అట్లా చేయడం ద్వారా మనం మంచి గ్రిప్ ని బుక్ లో మనం సాధించగలుగుతాం. మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా బుక్ మనం చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని 1-2 సార్లు, ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, అలా ఒక నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవగలిగితే బుక్ మన మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ బుక్ లో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక ఇమీడియట్ గా దానికి కనెక్షన్ మనకి పలానా చోట ఉంది అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒకే బుక్ ని, ఒకే మ్యాటర్ ని సాధ్యమైనంత వరకు ఒక 4 or 5 times చదవగలుగుతా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద, ఆ పేపర్ మీద, ఆ బుక్ మీద మనకి గ్రిప్ వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి నేను అట్లాగే ఒక
టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా బుక్స్ ఉంటే సరే సరే, లేదంటే నా దగ్గర కొన్ని బుక్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇది ఈ బుక్ ఇన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి, ఈ బుక్ ఇన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక టాస్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే చాలా మంది బుక్ రీడింగ్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుని దాన్ని కంప్లీట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఒక నోట్స్ కూడా, మంచి నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశారు. సాయిశ్రీ అని, కళ ఇంకా కొంతమంది. సో మీరు కూడా ఈ రోజు నేను ఇచ్చేటువంటి ఛాలెంజ్ ని, బుక్ రివ్యూ, బుక్ రీడింగ్ అనేటువంటి ఒక ఛాలెంజ్ ని తీసుకుని, అంటే ఇంత ముందు చేసి ఉండొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, బట్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ వి విల్ స్టార్ట్ ఎ బుక్. మీతో పాటు నేను కూడా ఈ ఛాలెంజ్ ని తీసుకోవడానికి నేను అగ్రీ అవుతున్నాను. నేను కూడా 10 days లో ఏదైనా బుక్ ని కంప్లీట్ చేయాలని పెట్టుకుంటాను, 10 or 15 days లో. సో ప్రతిరోజు కొంత వర్క్ ని ఒక 10 pages అన్న చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీరు కూడా అలా చేసి మంచి నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే, మనం ఎంత ఎక్కువగా చదవగలుగుతామో, ఎంత ఎక్కువగా బుక్ రీడింగ్ చేయగలుగుతామో మనలో కొన్ని స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అదేంటంటే, ముందు లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. లాంగ్వేజ్ తర్వాత రెండోది ఆ బుక్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది, ఆ బుక్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఉపయోగపడుతుంది. మూడోది కాంప్రహెన్సివ్ రీడింగ్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. సో అంటే కాంప్రహెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే బుక్ ను చూడగానే, బుక్ లో కొన్ని పేజీలు చదవగానే కొంత ఎసెన్స్ ని మనం గ్రహించేటువంటి సామర్థ్యం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదువుతామండి, న్యూస్ పేపర్ చూడగానే ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదనేది చాలా ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఎవ్రీడే. సో మీకు ఇంకొక మాట ఏంటంటే, న్యూస్ పేపర్ను కూడా బాగా రీడింగ్ చదవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి న్యూస్ ని, ఒక ఈనాడు పేపర్నో లేదా ఒక సాక్షి పేపర్నో కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. ఇంగ్లీష్ పేపర్ని ఫాలో అవ్వగలిగితే ఇంకా మంచిది. ఒకవేళ మీకు పేపర్ రాకపోయినా పేపర్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పేపర్ తీసుకుని చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. సో దాని ద్వారా కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు కవర్ అవుతాయి. పేపర్ రీడింగ్ లో మళ్ళా అది కూడా ఎడిటోరియల్ పేజెస్ ని చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. సో అంటే డిఫరెంట్ వ్యూస్ ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని కాదు. సో ప్రతి వ్యూని, ప్రతి మెటీరియల్ ని మనం తీసుకోవడం వలన దానిలో ఎంత వాస్తవం ఎంత అవాస్తవం ఉన్నది అనేది మనం గ్రహించగలుగుతాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేపర్ రీడింగ్ అలవాటు చేసుకోండి. ఏదైనా ఒక బుక్ ని రివ్యూ చేయడం, రీడింగ్ చేయడం ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. కాబట్టి ఎవరు కూడా దీన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోవద్దు, ఇది నాకెక్కడ అవుతుందిలే అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించగలిగితే ఖచ్చితంగా మనకి దానివల్ల యూజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ ఎ రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ ఎ డిమాండ్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్. మీ భవిష్యత్తుకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి విషయం. కాబట్టి మీ దగ్గర ఏదైనా బుక్స్ ఉంటే ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్న మంచి బుక్స్ ఏదైనా చెప్పగలరండి? ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్కొక్కరు నేను పేరు అడుగుతాను, మీ నేమ్స్ నేను చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్పండి మీ దగ్గర ఏదైనా బుక్ ఉందంటే. ఒకసారి సూర్య సార్, మిగతా వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసే ఉన్నారు ఇంచుమించు. సూర్య, మీ దగ్గర ఏదైనా ఒక మంచి బుక్ పేరు చెప్పండి సార్. చూపిస్తాను సార్. చూపించండి. బిపిన్ చంద్ర బుక్ సార్, మోడర్న్ ఇండియన్. ఒక్క నిమిషం, నాకు సార్.
మీ స్క్రీన్ నాకు కనిపించాలంటే ఎలాగంటే సార్ మేము పేరు చెప్పే పర్వాలేదులే. ఓకే ఓకే సరే చెప్పండి. సూర్య. సార్ బిపిన్ చంద్ర బుక్ సార్, మోడర్న్ ఇండియా సార్. మోడర్న్ ఇండియా, ఓకే, చాలా మంచి పుస్తకం అది. సో దాని ద్వారా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, అది ఇంగ్లీషా తెలుగు అండి? ఇంగ్లీష్ సార్, ఇంగ్లీష్ సార్. ఎన్ని పేజీలు ఉందండి? 333 పేజెస్ సార్. ఓకే, 300. ఇంతవరకు చదివారా చదవలేదా? లేదు సార్, కొన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యాయి సార్, చేశాను సార్. అయితే రేపు నుంచి నేను అలాగే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్. మోడర్న్ ఇండియా, మిడిల్ ఇండియా అయింది సార్. కరెక్ట్గా మీరు ఛాలెంజ్ చేసే టైంకి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ 15 days లేదా 20 days స్టార్ట్ చేస్తాం, కంప్లీట్ చేస్తాం సార్ కంపల్సరీ. అంటే అర్థమైనా అవ్వకపోయినా ముందు ఒక రీడింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. దానిలో మనకి ఉపయోగపడేది అంతా ఉపయోగపడింది అంత అనేది తర్వాత. ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ సిట్ అండ్ రీడ్ అబౌట్ ద బుక్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ దుర్గారావు. ఎస్ సార్. నేను బిఈడి గురించి సార్, డిఎస్సి గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్. సైకాలజీ బుక్ ఉంది, అది చదువుతాను సార్. సైకాలజీ పద్ధతులని. సైకాలజీ ఏం బుక్ అది? అది టెక్స్ట్ బుక్కే సార్. దాంట్లో నుంచి ఎక్కువ సైకాలజీ బిట్స్ వస్తాయి సార్. దాని గురించి అది చదువుదామని రేపు నుంచి అనుకున్నా సార్. ఇంకా మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు తెలుగు చదువుతున్నాను సార్. అంటే నాకు సైకాలజీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇవి ఉన్నాయి సార్. తెలుగు వాళ్ళతో అవుద్ది సార్. నెక్స్ట్ సైకాలజీ మొదలు పెడదాం. థ్యాంక్ యూ. స్టార్ట్ చేయండి అయితే. నెక్స్ట్ సునీత. సునీత అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సునీత. నెక్స్ట్ చందన. సార్ చెప్పమ్మా సునీత, నీ దగ్గర ఏదైనా ఒక మంచి పుస్తకం ఉందమ్మా? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సార్. ఏం బుక్ అది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిడి బాస్ సార్. ఇంగ్లీష్ బుక్? సార్. తెలుగా? తెలుగా ఇంగ్లీష్ అమ్మా? సార్ తెలుగు ఉంది సార్. తెలుగు ఉంది, ఓకే. ఇంగ్లీష్ కూడా ఉందా? ఇంగ్లీష్ లేదు సార్. ఓకే సరే, ఎన్ని పేజీలు ఉంటుందండి బుక్? చాలా ఎక్కువ ఉందండి. అదే ఎక్కువ ఉంటది. ఎన్ని పేజెస్ ఉంటుంది? చూడలేదు సార్. ఎక్కడ ఇప్పుడు నీ దగ్గర లేదా? దగ్గరలో లేదా? దూరంగా ఉందా? దగ్గర. సరే సరే, ఇంతవరకు ఎప్పుడైనా చదివావా బుక్ అది? స్టార్ట్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు 4 days నుండి స్టార్ట్ చేశాను. అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పండి. నిజమే సార్. నేను మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా ఆత్మవంచనకి గురిగా ఉంది ఎవరు. అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయదు. అర్థమవుతుందండి? బుక్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను చదివానంటే చదివానని చెప్పాలి, నేను చదవలేదంటే చదవలేదని చెప్పాలి. సో ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితత్వం ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? ఓకే సార్. ఫలానా కాజ్ వల్ల నేను చదవలేకపోయాను, ఫలానా పరిస్థితుల వల్ల నేను కుదరట్లేదు అని చెప్పడంలో కూడా తప్పులేదు. లేదు సార్, స్టార్ట్ చేసామని చదువుతున్నాను సార్. అంటే నీ గురించి అని కాదు, అందరి దృష్టిలో చెప్తున్నాను. చదవకుండా చదివానని చెప్పొద్దు, అలాంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయొద్దు. అర్థమైందండి? అందరికీ చెప్తున్నాను. ఓకేనండి. తర్వాత నెక్స్ట్ చందన. సార్ మీ దగ్గర ఏదైనా నా దగ్గర ఏ బుక్స్ లేవు సార్. ఓకే, ఏమి లేవు సార్. మరి ఏదో ఒక బుక్ తెచ్చుకొని చదివితే మంచిది కదా. ఏమి లేదు సార్, అంటే మా సత్యనారాయణ సార్ ఒక బుక్ ఇచ్చారు సార్. అదే సార్ బుక్ ఇచ్చారు సార్. ఏంటది? పార్టీ పాలిటిక్స్ అనేది బుక్ ఇచ్చారు సార్. అది ఇంకా చదవలేదు సార్. అంటే అది వచ్చిందా? అంటే బుక్ చేశారు అంతేనా? బుక్ ఇచ్చారు సార్. అది పక్కన పెట్టాను సార్, ఏం చదవలేదు సార్. సరే అయితే చదవండి మరి. సరిగా ఇప్పుడు ఎలాగో ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా.
నువ్వు వెళ్ళి సార్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఏం చదువుతాను లేదు సార్. కదా, అందువల్ల నీ దగ్గరే అవును ఉంటది సార్. కాబట్టి ఆయన కలిసేంత వరకు బుక్ నీ దగ్గరే ఉంటది కాబట్టి ఏమండి ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఈ రోజే స్టార్ట్ చేయి. చదువుతాను సార్. స్టార్ట్ చేయి. తెలుగు బుక్ ఇంగ్లీష్ బుక్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. తెలుగా ఇంగ్లీష్? ఇంగ్లీషే సార్. ఇంగ్లీష్ సార్. ఓకే ఓకే. స్టార్ట్ చేయండి మరి. అయితే ఈ రోజు నుంచి ఒక 5 pages 10 pages ఈ రోజు 5 pages చదవండి. అట్లా రోజుకి వచ్చి 2-3 పేజీలు పెంచుకుంటా వెళ్ళండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడే కూర్చోండి. అంటే బుక్ చదవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ తోటే కూర్చుని చదవండి తప్ప ఏదో చదవమన్నారు కదా ఏదో చదువుదాంలే అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం చేయదు. అర్థమవుతుందండి? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారండి? ఓకే సార్. హెప్సిబా చెప్పమ్మా, నీ దగ్గర ఏం బుక్ ఉంది? సార్ బుక్స్ ఉన్నాయి సార్. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఒకటి ఉంది సార్ బుక్. ఓకే. ఇంకా విలియం టెండర్ ఇంకొకటి ఉంది సార్. అంటే ఇవి బైబిల్ రీడింగ్ కి సంబంధించిన బుక్స్. ఇంకా జాన్ బెక్కాల్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది సార్. ఇవి కాకుండా సార్ అదర్ కాటన్ గురించి ఒక బుక్ ఉంది సార్. అయితే ఏం బుక్ చదువుతారు చెప్పండి. అవును, అకాడమిక్ సంబంధించిన బుక్స్ ఏం లేవా? అకాడమిక్ అంటే అవి ఏం లేవు సార్. ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది సార్. ఎప్పుడుది అది? 15 చూడలేదు సార్. చూడండి, కరెంట్ అఫైర్స్ చూడండి. అంటే ఓల్డ్ బుక్ అయితే మరీ ఓల్డ్ బుక్ అయితే వదిలేండి. 1 year అయితే పర్వాలేదు. 1 year లోపల అయితే బుక్ అయితే పర్వాలేదు. తర్వాత డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ బుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, మంచి బుక్. మంచి హిస్టారికల్ పర్సన్ అతను. సగం చదివాను సార్ ఆల్రెడీ. అవునా, సరే. అయితే నేను మరలా మీకు ఈ 10 days తర్వాత 25th మళ్ళీ అడుగుతాను. ఎంతవరకు అందరితో చెప్తున్నాను, ఎంతవరకు మీరు దానిలో సక్సెస్ అయ్యారు అన్నది మీరు చెప్పాలి. అర్థమవుతుందండి? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ మళ్ళీ మీతో కలుస్తాను క్లాస్ తోటి. ఇంచుమించుగా టైం అందరికి ఇదే అవైలబుల్ గా ఉంటుందేమో అని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి? ఓకే సార్. 3కి పెడదామా? 3కి పెడదామా? 3:30కి పెడదామా? 3కే పెడదాం సార్. 3కి పెట్టండి సార్. 3కే పెట్టండి సార్. ఓకే. సరే, ఎనీవే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఎందుకంటే రోజుకి డే బై డే కరోనా వైరస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. అర్థమవుతుందండి? In my apartment so many cases are identified. మా పైన ఉన్నాయి, మా కింద ఉన్నాయి. మేము 2nd floor లో ఉన్నాం. 1st floor లో కేసు వచ్చింది. ఆల్రెడీ 3rd floor లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ హోమ్ క్వారంటైన్ లో. 4th floor లో కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి అయిపోయినట్టు అనిపించు. చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం. విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో చాలా మంది వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఎందుకంటే చాలా మంది నిర్లక్ష్యం వల్ల ఓన్ మెడిసిన్ వాడుతున్నారు. దాన్ని ముందే గమనించుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయట్లేదు చాలా మంది. అలాగే చాలా మంది చనిపోతున్నారు. సో ఇట్స్ ఏ వెరీ ప్యాథటిక్ కండిషన్. అందువల్ల మీరు, మీ కుటుంబం అందరం కూడా బాగుండాలి. అందరం కూడా మంచిగా మన హోమ్స్ లో స్టే చేయగలిగితే అనవసరంగా బయటికి అవసరం లేకుండా పని లేకుండా బయటకు వెళ్ళి తిరగకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనండి? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.